कोल पहुंची। जिन्नू डकिया होवे भी बोलिया नुकसान हो सकता वो ना बोलो, ते जिन्नू पता भी फतेह बुलाया हर मैदान फतेह हुंदी है। 2 वार साडी रसना तो वाहिगुरू दा जाप हुंदा है। गुरु जी ने सानू हर मैदान फतेह बख्शिश कीती है। जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, भरवीं आवाज विच चढ़दी कला नाल फतेह गजाओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास तुहाडा धन्नवाद करदा, तुसी बेनती प्रवान कीती, आपां वाहिगुरू नूं चेते कीता है। मैनू बाबा जी कह के गए सन भी अज बाबा बुढ़ा साहब दे जन्म दिहाड़े दी संगतां नूं वधाई देनी है, ते कल नूं बाबा बुढ़ा साहब जी दे जन्म बारे कुछ कहना है। ते अज ज्यादा धन श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह दी सिफत सलाह विच बचन करने हैं। देखो मेरी एक तुहानू सारियां नूं बेनती है कि गुरु नानक साहब दे घर विच जिथे आपां अकाल पुरख दी वडियाई करदे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब तो पहली वडियाई अकाल पुरख दी है। जदों आपां एक ओंकार तो बाणी प्रारंभ करदे हैं ते सतगुरु जी ने परमात्मा दे गुण दसे ने, परमात्मा दा स्वरूप बयान किया है। इन्ने महान गुणा वाला परमात्मा गुरु दी कृपा नाल मिलदा है। समुची बाणी विच अकाल पुरख दी महिमा, सतगुरु साहब दी महिमा ते अकाल पुरख दे नाम जपण वाले गुरसिखां दी भी सतगुरु ने बहुत वड्डी वडियाई महिमा कीती है। हजूर बाणी च कहंदे हर का सेवक हर ही जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। एवें मनुखा शरीरां दा भेद ना जाणियो, असल विच नाम जपण वाला परमात्मा दा सेवक परमात्मा वर्गा है। मैं तुहानू 2 उदाहरणां बाणी चों होर देवांगा। भगत बाबा कबीर जी दी आपां जदों रसना तो उचारण कीते बचन पढ़ांगे ते उन्हां भी मोहर ला के कही है। कहन लगे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पै है, कोई न सकै पछानी। जदों कोई वाहिगुरु नाल अभेद हुंदा है ते साध संगत हरि दा रूप बन जांदा है। जिवें दसम पातशाह ने भी मोहर ला के क्या हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। गुरु घर दे अंदर अकाल पुरख दी वडियाई ते सतगुरु साहब दी वडियाई ते तीजी वडियाई उन्हां प्रभु भगतां दी, प्रभु दे दासां दी है जिन्हां ने नाम दी कमाई करके अपना जीवन सफल बनाया। ते जेड़े जेड़े उन्हां दी संगत विच आए, उन्हां महान पुरखां दी संगत करन दे नाल उन्हां दा भी जीवन जेड़ा सी वो जीवन मुक्त बन गया। आपां एक बचन रोज सारे गुरसिख नितनेम नाल पढ़दे, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नाम जपण वाले, गुरु घर दी सेवा करन वाले धन बाबा बुढ़ा जी जीवन मुक्त ने। साध संगत जिवें एक शब्द असी पढ़ने आ, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आमन का यह सुभाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे महान पुरखां नूं सतगुरु जी भी नमस्कार करदियां बचन कर लगे
ਉਹ ਆਪ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1506 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਮ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਆਮ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਘੋਖਦਾ ਤੇ ਮਹਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਪੇ ਜੇਠਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਬ ਕਲ ਠੱਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ। ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਭੱਟ ਕਲ ਤੇ ਭੱਟ ਟਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ 3 ਨੇ, ਕਲ ਸਹਾਰ, ਕਲ ਤੇ ਟਲ। ਇਸ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬ ਕਲ ਠੱਕੁਰ। ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਕਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਭੱਟ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੱਕੁਰ। ਠੱਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਠਾਕੁਰ। ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ, ਤਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਬ ਕਲ ਠੱਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਬ ਕਲ ਠੱਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ। ਰੱਬੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਹੈ। ਟੋਟਲ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਤੇ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 11। 11 ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ 123 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 63 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ 60 ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੈ ਕੀ ਆਸਾ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆਪਤੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੋਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੈ ਕੀ ਆਸਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੈ ਕੀ ਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਧਿਆਇਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੀ ਭੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਧਿਆਇਓ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਦਰਿਦਰ ਨਾ ਚੰਪੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੋਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਦਾ ਰਿੱਦਰ ਨਾ ਚੰਪੈ, ਕੱਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ। ਭੱਟ ਕੱਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਦਮ ਆਏਗਾ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਦਾ ਰਿੱਦਰ ਨਾ ਚੰਪੈ, ਕੱਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ। ਜੰਪੋਂ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇਰੈ, ਅਮੈ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇਵਲ ਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੋਟੇ ਜੇ ਸਨ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੀਕ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਜੇ ਜੇਠਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ
ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਖਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਠੇ ਨੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਗਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ, ਭਰਮੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਵਿਗਾਰ ਫਿਰੇ ਵਿਗਾਰੀਆ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੁੱਠ ਛਕ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵਟਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੇਵਕੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ ਹੋਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਟਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ 12 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਥੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਚਲੋ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਢਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਵਾ ਦੇਣਾ। 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਥੜਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਪਸੰਦ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਥੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਿਆ, ਧੁਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਧੁਰੋਂ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ, ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਛੋਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਥੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਤੁਮਰੀ ਮਤੀ, ਤੁਮਰੀ ਮਤ, ਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਧ ਵਡੇਰ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤ,
हम मत मंद सकै ना जान। मेरी मेरे पिता सतगुरु छोटी मत है, मैं तुहाडे बचन नूं समझ नहीं सकिया। हम मत मंद सकै ना जान, तो किरपा तुम करो महान। जे तुहाडी वड्डी किरपा होवे ते तुहाडा बचन पालिया जा सकदा है। जे तुसी किरपा ना करो ते तुहाडे बचन दी पालना साडे वर्गे जीवां तो नहीं हो सकदी। गुरु अमरदास कहन लगे बाजी जित गए। भाई जेठा जी बाजी जित गए, आनंद कारज होया। हुण वेखो आपां नूं ये दुनियावी बचन भी सानू पढ़ने चाहिए ने, सिक्ख्या लैनी चाहिए। गुरु रामदास पातशाह बाबा जेठा जी दे रूप विच जवाई बन गए। बीबी भानी जी दे घरों उन्हां दा नाता बन गया। मां ने जदों पुछया ना अपने पति गुरदेव गुरु अमरदास जी नूं, धन माता मनसा देवी जी ने, भी अपनी पुत्री जवान जे इस तरह का बच्चा मिले ते सानू नाता जोड़ देना चाहिए। ते गुरु अमरदास कहन लगे इहो जिहा क्यों, सानू यही बच्चा प्रवान, यही रब ने एदे वर्गा पैदा किया, होर कोई एदे वर्गा नहीं दुनिया च। मैं तुहानू एक बचन होर कहना है, आपां धीआं वाले हैं, जदों किते असीं रिश्ता नाता करते हैं, किन्ना कुछ बंदा घर वेखदा है, वर वेखदा है, किन्ना कुछ जमीन जायदाद, ओदे कोई संपत्ति दे साधन वेखीदे ने। गुरु अमरदास कहन लगे इन्हां वर्गा यही है, नाता जोड़ दिता। लागे खड़े कुछ सिखां ने कहा सतगुरु धीआं दे मापे पहला घर वेखदे ते वार बाद विच वेखदे, घर वेखना चाहिए सानू। जेठे दा घर है ते गुरु अमरदास ने जेड़ा बचन किया हर एक गृहस्थी नू चेते रखना चाहिए। गुरु अमरदास कहन लगे भाई जे वर चंगा होवे ना ते फिर घर वेखण दी जरूरत नहीं पैंदी, फिर नहीं जरूरत हुंदी घर वेखण दी, जे वर लायक होवे। सतगुरु ने सानू फिर भी घर बूआ ते देखना चाहिए, जिथे धी ने भी जाके कदी रहना है। ते गुरु अमरदास कहन लगे भाई एक बचन चेते च रखो, जिन्हां दे वर लायक होणगे उन्हां दे घर आपे बन जांदे ने, जिन्हां दे वर नलायक होण उन्हां दे बने घर विक जांदे ने, ते जिन्हां दे वर लायक होण ओ झोंपड़ियां तो भी महल्लां तक पहुंच जांदे ने। ते गुरु अमरदास किरपा दे घर विच आके कहन लगे जिहो जिहा इन्हां दा घर होवेगा दुनिया विच इस तरह दा किसे दा घर नहीं होवेगा। धन गुरु रामदास पातशाह दा जिस तरह का घर है, आपां रोज बाणी विचों दर्शन करते हैं, डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा। गुरु अर्जन देव साहब जी का बचन है, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहिया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हां नानक कसमल जाहे, नहाया रामदास सर। एडा वड्डा गुरु रामदास जी का घर जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए। हुण आपां एक बचन होर कर लीए जी, गुरु रामदास पातशाह की टोटल शरीरक जिहड़ी उम्र है ना, वो इतिहास के पन्नियां मुताबक 47 साल बनती है, टोटल 47 साल, क्योंकि 1534 विच उन्हां दा आगमन होया ते 1581 विच ज्योति जोत समा गया। किन्नी टोटल उम्र बनी 47 साल। ते 47 सालां विच गुरता गद्दी दा समा केवल 7 साल है। 40 सालां विचों कुछ समा बचपन दा है, कुछ सेवा दा समा है, ते साध संगत लंबा समा गुरु रामदास जी दा सेवा दा है। ते जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए वो केवल साध संगत 74 तो लैके 81 तक 1574 विच गुरियाई गद्दी ते बैठे ते 1581 विच ज्योति जोत समा गए। अज जिन्हां दा दिन मना रहे नाल बाबा बुढ़ा साहब जी, एक बार सारी संगत आखो धन बाबा बुढ़ा साहब जी।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਨ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿੰਤਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਧਨ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਕ ਵੱਲੇ। ਉਹ ਤੁਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਧ ਸਲਾਹਣ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨ ਸੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਜਿਉ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਜੀ ਆਖੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜੀ ਜੇ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਤੁਧ ਸਲਾਹਣ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨ ਸੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਜਿਉ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 70,000 ਵਰਾ ਜੀ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਵਸਾਇਆ, ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਰਾਗ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। 19 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ 11 ਰਾਗ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ
ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਪਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘੋੜੀਆਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬੈ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਵਾਏ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਗਾਏ ਹੋਏ ਰਾਗ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਨਾਂ ਲੇਟ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਮੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਮਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਆਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲੋਂ ਤਲਾਕ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਚਾਦਰਾਂ, ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਚਿੜਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਾਸ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਗਿਆਨੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਥਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।